Welcome students. So the course is about C++ and teaching the course for electronics and communication engineering students in the lower semesters. So first before starting with the course, let we have the what we call as the importance of C++ language in the curriculum. So for understanding, I will be moving in both the languages so that the understandability is more important and inevitable rather than the fluency in English. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு C++ உடைய முக்கியத்துவம் எதுக்காக நம்ம C++ படிக்கிறோம். ஸோ we have branches as like this. The broad engineering branches we can classify as like this: the School of Mechanical Engineering, the School of Civil Engineering, and the School of Electrical Engineering. So engineering அப்படினு சொல்லும்போது இந்த மூணு ஸ்கூல்ஸ் கீழே பேக்ரவுண்டில் வரும். So the subdivision of the electrical engineering is electronics and communication engineering, electronics and instrumentation engineering, electrical and electronics, computer science engineering, information and technology. And now it is a new branch, it is artificial intelligence. So these are the courses that comes under the background of electronics and communication, that is School of Electrical Engineering. And the rest of the School of Mechanical and the School of Civil, and it is having its own blended information. அதுக்குன்னு தனித்துவம் இருக்க தான் செய்யுது. So it has its own blended information, and at the same time it has its own upgradability. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம எப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி பைஃப்ரிகேஷன்ஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிது அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கப் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் we can able to say that the simple example is automation. So when people think of automation, normally the branch has its own expandability and it has its own multi fringes expansion. நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் போகிறதுக்கான மெயின் பர்பஸே அதுதான். சரியா? ஸோ தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈரா ஸ்டார்டட் பை 1900. யூ ரிமெம்பர், நம்ம நிறைய பேக்கப்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கலாம். So first invention is the passive elements and the active elements. You remember capacitor transistors. So அது முதல்ல பெருசாக இருந்துச்சு, and people thinking of shrinking the component. So இன்னைக்கு நம்ம almost we are reaching almost shrunken components இல்லையா? And we are yet dreaming for still shrunken devices. எப்படி யோசிக்கிறோம்? வாட்ச் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறோம். ஆல் த கேஜெட்ஸ் should be available in my smart watch and the watch has to communicate. I need a broader transparent screen wherever I touch in my mobile or in my watch, that should be projected out. இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அந்த பேக்ரவுண்டில் இருந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் automation அப்படிங்கிறது it is inevitable. Automation is can't be left back in the back seat. ஸோ எல்லா இன்ஜினியரிங் காம்பனன்ட்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் it is thinking of automation. Mechanical is thinking of automation. When they think of automation, certain papers are inevitable from our area. நம்மளுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் அவங்களுக்கு முக்கியம். அடுத்தது அதனுடைய ஆட்டோமேஷன் கான்செப்டில் இருந்தால் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் they are thinking of mechatronics. When they think of civil engineering, automation பற்றி பேசும்போது once again they are having higher end tools. At the same time they are having avionics. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேஷன் போகும்போது our engineering component expand, our engineering thirst expand, our innovation goes on expansion. ஸோ engineer ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது it is inevitable. நாமெல்லாம் நம்ம இப்படி சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு பையன் டாக்டராக போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு பயாலஜி சப்ஜெக்ட் முக்கியம் அப்படிம்பாங்க. அதேமாதிரி இன்ஜினியரிங் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஜினியரிங்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் we have its own inevitability. ப்ரோக்ராமிங் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஸோ ஒரு பையனுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறான்,
எந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறான், என்ன அப்ரோச்சஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறான், ஹவு ஸ்மார்ட் ஹி இஸ் லுக்கிங் பேக், இது வந்து முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டரை பார்க்குறாங்க. அட் த சேம் டைம் வென் வி லுக் இன் டு ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நாமளாக ஒரு பையன் எழுதுகிற கோடுக்கும் இன்னொரு பையன் எழுதுகிற கோடும் வந்து ஒன்று போல் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. The approaches may be different, need to be different. If the approach is different, automatically it is accepted. A person writes a code for 100 lines, and if a person writes for 5 lines for the same problem, then normally okay, sorry for the interruption. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து விட்டன்னு தெரில. ஸோ அதில் வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ வந்து எப்போ வந்து நம்ம வந்து வி திங்க் ஆஃப் இனோவேஷன், நார்மலி வந்து வி ஹாவ் டு யூஸ் ப்ரோக்ராமிங். அப்போ ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பையன் வந்து 100 லைனில் சால்வ் பண்ணுறதும் ஒருத்தர் 5 லைனில் சால்வ் பண்ணுறதும் இட்ஸ் ஷோஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் இன் திங்கிங் ஸ்கில். அப்போ ஒரு இன்ஜினியருக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் மட்டும் அப்படிங்கிறது கான்செப்டை தாண்டி அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸில் வந்து திங்கிங் ஸ்கில்லும் இருக்கணும். ஸோ அவனோட திங்கிங் ஸ்கில் வந்து இது வந்து நார்மலாக வந்து நம்மளுடைய கம்பெனிஸ் வந்து வரும்போது, ஹேரிங் ப்ராசஸ் வரும்போது தே வில் பி லுக்கிங் ஆஃப். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த 2 பேராமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் வந்து திருப்பியும் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங், இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து திங்கிங் ஸ்கில். ஸோ இது 2 வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில். சரியா? ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கரிக்குலமில் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, குட், நல்லது. பட் இந்த திங்கிங் ஸ்கில்லை ரீசன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தெர் இஸ் சம் பேப்பர்ஸ் தட் இஸ் பீன் பிளெண்டட் வித் அவர் சிலபஸ். எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், டிஜிட்டலோட பிளெண்டட் வந்து வெரிலா கோடு இருக்குது. when we go on with communication, அதோட blended வந்து MATLAB இருக்குது. when we go on to networks lab, blended information வந்து packet tracer இருக்குது, லினக்ஸ் காம்பனண்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு blended டூல்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. பட் நம்ம வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வந்து ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதர் நம்ம C படிச்சிருக்கலாம், இன்னொன்று பைத்தான் படிச்சிருக்கலாம், அடிஷ்னலாக கூட நீ பைத்தான் படிச்சிருக்கலாம், இன்னொன்று இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து C++. இதை தாண்டி வந்து we will learn one again paper that is மைக்ரோ ப்ராசஸரில் படிக்கக்கூடிய நிமோனிக்ஸ். இது வந்து ஒரு லோவர் லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். சரி, லோவர் லெவல் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம். ஆக மொத்தம் பார்த்தோன்னா C ஏற்கனவே இப்போ வந்து நீ ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு வரும்போது படிச்சிருப்பீங்க. அண்ட் certain students will be exposed towards பைத்தான். அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது C++. ஸோ அடுத்த ஹையர் எண்ட் செமஸ்டர்ஸ் போகும்போது யூ வில் லேர்ன் வித் மைக்ரோ ப்ராசஸர். அப்போ கோடிங்கை 2ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ கோடிங்கை 2ஆக பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஹோப் வந்து தி கோடிங் கேன் பி ஸ்ப்ளிட்டட் இன்டு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அண்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ். ஸோ நம்ம கரிக்குலமில் இது 2 இருக்குது, ஹை லெவல் இருக்குது, லோ லெவல் இருக்குது. பட் வி டோன்ட் கோ இன்டு டெப்த் டுவர்ட்ஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னால் இந்த சென்ஸ் நான் என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஜாவா, இந்த மாதிரி .NET, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம சிலபஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து மேண்டேட் பண்ணுறது கிடையாது. பட் இட் இஸ் ஆப்ஷனல் டு யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் பேக். அதில் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, யூ கேன் லேர்ன் பேக். பட் தி ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் தி லாங்குவேஜ் இஸ் C and C++, அண்ட் நவ் யூ ஆர் யூஸிங் பைத்தான். ஸோ அப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஃபண்டமெண்டல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வி ஹவ் பீன் யூஸிங் தி curriculum component in our syllabus, so in our curriculum, so that our own students can get benefited. So background is we are using electronics and communication engineering, and the background la நம்ம பேசுறோம். low level language ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஐ ஹோப் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, when we compare with different departments, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது our own students, electronics and communication engineering students வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, they have almost a good exposure over low level language. சரி, லோ லெவல் லாங்குவேஜ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் என்னுடைய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ எம் யூஸிங் தி லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ நான் ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ sudo apt get update.
ஸோ இது என்னுடைய சிஸ்டத்தை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு வழக்கமாக விண்டோஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அப்டேட் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து யூ வில் யூஸ் அன் ஜியோ எடிட்டர், அங்கே போய் வந்து அப்டேட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுவேன், அது அப்டேட் ஆகும். இப்போ நான் அப்டேட் பண்ணேன், இட் ஆஸ்க் ஃபார் மை ஓன் ப்ரிவிலேஜஸ். என்னோடய ப்ரிவிலேஜஸ் கேட்டதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நான் என்னோடய ப்ரிவிலேஜ் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய சிஸ்டம் வந்து அப்டேட் ஆகுது. என்னோடய சிஸ்டம் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேக் எண்ட் ஸ்க்ரீன் எதுவுமே அல்லட்டா என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறனோ அது எந்த டிஸ்டர்பன்சஸ் இல்லாமல் அப்டேட் ஆகுது. வி நார்மலி இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இது லோ லாங்குவேஜஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் 2 பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம், லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இது லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். வி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நிறைய கடந்து வந்திருப்போம், கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம். வி கேன் ஹர்ட் தட் லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பெட்டர் செக்யூரபிள் தேன் விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம். விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் விட செக்யூரபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுக்காக வந்து வி காண்ட் அஷ்யூர் தட் இட் இஸ் 100% செக்யூரிட்டி, பட் இட் இஸ் செக்யூரபிள். நான் உள்ள ப்ரிவிலேஜஸ் பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் வித்தவுட் மை நாலேஜ் த அப்டேஷன் வில் நாட் ஹேப்பன். ஸோ அப்போ இந்த செக்யூரிட்டிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் டீல்ஸ் வித் மெஷின் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் போகும்போது வி நார்மலி ஸ்பீக் வித் லோ லெவல் லாங்குவேஜ். நம்ம அடுத்த கன்க்ளூஷன் போகும்போது நம்ம பேசுவோம் வாட் இஸ் ஹை லெவல், வாட் இஸ் லோ லெவல். சரியா? ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் நான் என்ன கம்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு இன்ஜினியருக்கு 2 ஸ்கில் இருக்குது, 2 ஸ்கில் எக்ஸ்பெக்டட். ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் திங்கிங் ஸ்கில். ஸோ திங்கிங் ஸ்கில் எது அட்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் பேப்பர்ஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுது. அ பர்சன் நீட் நாட் டு திங்க் ஆஸ் ஈக்குவலன்ட் டு அதர். ஹீ கேன் ஏபிள் டு ஹாவ் அ பெட்டர் பர்ஸ்பெக்ஷன், பெட்டர் திங்கிங், அண்ட் தட் பர்சன் இஸ் பீன் வாண்டட் இன் மார்க்கெட். சரியா? எக்ஸாம்பிள் 1+2 it is 1+2 it is 3. நாமினலி இது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. நீ எப்படி சால்வ் பண்ணுற, அவன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறான், நீ எப்படி திங்க் பண்ணுற, அவன் எப்படி திங்க் பண்ணுறான். இந்த ரேஷ்னாலிட்டி இருக்கிறதுல வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் we are categorizing people and you are given with values. சரி, நம்ம கேம்பஸ்குள்ளே நடந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் you can able to find peoples with the different LPAs. ஏன் வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் எல்பி, ஒருத்தனுக்கு வந்து லோவஸ்ட் எல்பி அப்படிங்கிற கேட்டகரைசேஷன் பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் ஹீ திங்ஸ் ஃபார் பெட்டர். ஸோ இந்த கேட்டகரைசேஷனில் அப்போ நம்ம திங்கிங் ஸ்கில்லை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். திங்கிங் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரோக்ராமிங் இஸ் மேண்டேட்டட். ஸோ அப்போ நான் ப்ரோக்ராமிங் இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸை இன்சிஸ்ட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ அதனால் வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் அதையும் நான் வந்து பேசிவிட்டு நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு மூவ். ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நார்மலாக ஒரு கம்பெனிக்காரன் வந்து ரெக்ரூட்டர் வரான் அப்படின்னு சொன்னால் his own question paper will go with level 1, level 2, level 3 something அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம். level 4, level 5 வரைக்கும் போகலாம். வாட் இஸ் level 1 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் வேர் there will be huge persons. சரியா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 410 பேர் பரிசு எழுதுறான். இந்த கம்பெனிக்காரனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு 10 பேர் தேவைப்படும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த 410 பேரை ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 410 பேருக்கு வந்து he will have a preliminary test. அந்த ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டில் 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். சரியா? செக்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஹேஸ் ஆப்டிடியூடுன்னு சொல்லுவோம். ஆப்டிடியூடுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் there is ரீசனிங், there is லாஜிக்கல், there is குவான்ஸ், there is வேர்பல், இந்த மாதிரி நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் மேண்டேட்ரியாக நம்ம வந்து படிக்கணும். சரியா? செக்ஷன் 2 அப்படின்னு சொன்னால் இட் will have டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ் வாட் யூ ஹவ் பீன் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் டிபார்ட்மெண்ட். சரியா? நார்மலி நம்மளுக்கு வந்து சர்க்யூட் பிரான்ச்சஸ்ன்னு சொல்லும்போது ட்ரிப்ளிக்கும் சரி நம்மளுக்கும் சரி வந்து அவங்க காமன் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு 2 பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சு பேசுவாங்க. அண்ட் வென் வி ஸ்பீக் வித் சிஎஸ்சி அண்ட் ஐடி அவங்களோட டெக்னிக்கல் கான்செப்ட் வேறு. சரி, வென் வி ஹாவ் த செக்ஷன் 3 நார்மலி இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரோக்ராமிங் தட் மீன்ஸ் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஃப்ரம் சி அண்ட் மினிமம் ஃப்ரம் C++. வழக்கமாக வந்து C++ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மினிமம் % ஸ்கோப் தான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில பேப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து C++ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்க மாட்டான். பட் தி ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் த ஃபோர்மோஸ்ட் இஸ் சி லாங்குவேஜ். சி லாங்குவேஜிலேருந்து தான் C++ வந்துச்சு. C++க்கு இந்த 2 லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்த லாங்குவேஜஸ் வந்துச்சு. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ லாங்குவேஜே தெரியலன்னு சொல்கிறவனுக்கு கூட சி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனில் வருவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த 3 செக்ஷன்ஸ் நீ எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் தேர் வில் பி சம் த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஸில் வந்து 10 ஆப்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு 7 ஆப்ஸ் நீ வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கணும். டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் வந்து செகண்ட் வச்சுப்போம். அதே மாதிரி சி லாங்குவேஜில் வந்து ஒரு 10 கொஸ்டின் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோ. அதில் ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து 5 to 6 கொஸ்டின் வந்து நீ வந்து சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கணும். அடுத்த டெக்னிக்கல் அதே மாதிரி ஒரு 20 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 15 கொஸ்டின் வந்து நீ வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கணும்.
ஸோ இதில் 7 கொஸ்டின், இதில் 7 கொஸ்டின் நீ வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆகாமல் 4 கொஸ்டின் தான் நீ வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கிற. தட் இஸ் கரெக்டாக இருக்குது. சியில் 10 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டேன், 10 கொஸ்டின் கரெக்டு. பட் ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் you will not be given more preference for a person who has been clearing 7 and he is clearing 6. சொல்ல வரது புரியுதா? இங்கே 7 கிளியர் பண்ணியிருப்பான், இங்கே 6 அவன் த்ரெஷ்ஹோல்டை ரீச் பண்ணியிருப்பான். உனக்கு கொடுக்குற ப்ரிஃபரன்ஸை விட அவனுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் தருவாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய திங்கிங் ஸ்கில் இட்ஸ் ஃபார் பெட்டர் தேன் யூ. சொல்ல வரது புரியுதா? ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு செக்ஷன் கட் ஆஃபும் உண்டு. ஸோ அப்போது ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இது என்னது ஆப்ஸும் சரி லாங்குவேஜும் சரி, அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் திங்கிங் ஸ்கில், இது ரெண்டையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அடுத்தது உன்னுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப். அப்போது ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கன்சர்ன்ட்டாக இருந்து தே நீட் ப்ராப்ளம் சால்விங், அடுத்தது திங்கிங் ஸ்கில். இதை தாண்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ஹோப் த டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப். அது டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப்பில் ப்ராப்ளம் சால்விங் வரலாம். பட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ரிலவென்ட் டு த டெக்னிக்கல் நாலேஜ். ஸோ அப்போ ஒரு கன்சர்ன்ட்டை வந்து இது எதிர்பார்க்குறாங்க. அதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லாங்குவேஜ் ஸ்டஃபிங் அப்படிங்கிறது எல்லா கேட்டகரைசேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இப்போ மேண்டேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் இன்எவிட்டபிள். ஸோ இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் அண்டர் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். ஸோ நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேப்பர் நான் படிக்கிறேன். இது வந்து என்ன சொல்கிறது, எனக்கு வந்து ஒரு அன்வான்ட் பேப்பர் ஆர் பேப்பர் தட் இஸ் பீன் மேண்டேட்டட் டு மீ டு ஸ்டடி. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் இப்போ சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ நான் ஒரு மெடிக்கல் போகிறேன், எனக்கு லாங்குவேஜ் பேப்பர் வந்து எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. இந்த திங்கிங்லேயே தான் நம்ம வந்து மெடிக்கல் பையன் படிச்சிருப்பான். நீ 12th படிக்கும்போது ஞாபகப்படுத்திப்பார், இதுதான் ஒரு மெடிக்கல் பையன் படிச்சுப்பான். இது வந்து அன்வான்ட் பேப்பர், இதில் பாஸ் ஆனால் போதும். பட் நம்மளுக்கு இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஒன் செக்டார், இது என்னுடைய ஸ்கில். அப்போ இந்த ஸ்கில்லை வந்து நான் வளர்த்துக்கணும். இந்த ஸ்கில் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலி ஐ எம் நாட் பீன் ப்ரிஃபரபிள் ரேதர் தென் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் தி ஸ்கில். அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும். இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்கில் வேணும். இந்த ஸ்கில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் பி ப்ரிஃபர்ட் அ லாட். இந்த ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் பி ரேதர் அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் தேன் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் தி ஸ்கில். அது சொல்ல வரது புரியுதா? நம்மளை வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்கன்னு இல்லை. எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு கொடுக்குற ப்ரிஃபரன்ஸ் எனக்கு இருக்காது. இந்த காம்பினேஷனில் நம்மளுக்கு வந்து யோசித்து பார்த்தோம்னா இந்த பேப்பரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கலாம். ஏற்கனவே சி லாங்குவேஜ் படிச்சிருக்கிறீங்க, அதனால் வந்து ஆல்மோஸ்ட் யூ ரிமெம்பர். அட் த சேம் டைம் வந்து we need to have an intro as like that. இப்போ எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நாங்கள் இட் இஸ் ஃப்ரம் பியூரஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம். வி ஆர் நாட் ஃப்ரம் த மதர் டிபார்ட்மெண்ட் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கலை. we are the subject has been preferred under us, நம்ம தான் எடுக்கிறோம். ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவோட சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் when I learned my own UG I doesn't have this paper. இந்த சி லாங்குவேஜ் எனக்கு கிடையாது, C++ லாங்குவேஜ் கிடையாது. அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து இந்த லாங்குவேஜ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இட் இஸ் நியூ டு மீ அண்ட் ஐ learned this paper as my என்ன சொல்கிறது my own self effort after the completion of my UG degree. வெளியில் போய் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அன்றைக்கி நிறைய இருந்துச்சு, எஸ்எஸ்ஐ சிஎஸ்சி அந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் நான் வெளியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸில் படித்தது சி லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது படித்தது, C++ங்கிறது படித்தது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேயும் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து we have taught more than 6 to 7 batches for our own department students. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் என்ன பண்ணுறோம், we are having the potential to take the C++ language for our own students for the benefit. என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு வந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு இன்டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர், அது ஒரு வேறு பேப்பர், அது ஒரு தேவையில்லாத பேப்பர், இல்லாட்டினா அது ஒரு வேறு டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்காக we are putting our effort from our side and saying that this skill is very 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 important. சொல்ல வரது புரியுதா? இந்த ஸ்கில் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃபர்ட் போடுறோம். சரி, அண்ட் ஐ எம் பீன் ரெஜிஸ்டரிங் வயா திஸ் வீடியோ டு எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் ஸ்கில் இஸ் வெரி 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 இன்னோவேட்டபிள். ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கில்லை மறந்துடக்கூடாது. இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வேணும், ஒரு திங்கிங் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கில், இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ஸ்கில் இருக்கணும், அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப். இது உலகம் வந்து ஒரு கன்சர்ன்ட் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க, இண்டஸ்ட்ரி எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் வாக் ஓவர் திஸ் சப்ஜெக்ட்
we can able to put maximum effort in solving programs and just என்ன சொல்கிறது வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம மைண்டை கிண்டப் பண்ண முடியும், யோசித்து பார்ப்போம். we can able to do a lot. சரியா? so this is my preliminary information relevant with why we use language C for this. Thank you. We can able to see in the next video. Thank you.